Good morning, my dear student. Last lecture we have studied the energy conservation equipments. Soft starter, power factor controller, automatic star delta starter, variable frequency drives. These are the energy conservation equipment which are used for the mostly three-phase induction motor. What is the soft starter? Why soft starter? And where and how we can conserve the energy by using this energy conservation equipment by using the soft starter. A soft starter is a device that starts the motors with the reduced power supplied at startup, reducing the power, reduce the potentially damaging electrically and mechanically shocks on the system, and they can also the stop, reverse, accelerate and protect them. So we have learned also the main parts of soft starter, power switches and control logic. This is the main part. Except this, traditionally it have the off switch and on off switches like another starter, and here the fact of the torque is proportional to the square of the starting current, which in turn is the proportional to the applied voltage. You know the starting torque is proportional to the I square R, and first current is the inversely proportional to the voltage, and that in this principle this starter is applying for the three-phase induction motor. More advantage than the traditional starter, and then we can conserve the energy conservation in this motor by using the energy conservation equipment. Then we look this starter. This is the front view of starter. There is off switch, on switch, and other than in this starter there is knobs to increase the speed and decrease the speed, and time setters. Number of parts is given in this starter. Except this, sensors are used in this starter for the controlling the temperature, control the speed, fan speed, and main part is the power switches. Power switches nothing but the ACR, and ACR is the control the voltage of the supply voltage and control the voltage and to protect the motor from at the jerking from the starting. आणि म्हणून आपण सॉफ्ट स्टार्टरचा यूज करतो. यामध्ये स्टार्ट ऑफ स्विचशिवाय यामध्ये SCR आणि कंट्रोल लॉजिक म्हणजे हे SCR स्विचेचं सर्किट जे आहेत याच्याशिवाय त्याच्यामध्ये SCR असतो, मॉनिटरिंगसाठी करंट ट्रान्सफॉर्मर असतात, कंट्रोलर असतो, त्याला आपण कंट्रोल लॉजिक असं म्हणतो. पॉवर स्विचेसमध्ये SCR वापरलेले असतात. एका याच्यासाठी सिंगल फेजसाठी एक SCR, टू फेज फॉर द टू फेज 2 SCR, 3 फेज फॉर द 3 SCR. याच्याशिवाय 3 फेज सर्किटमध्ये ऑन ऑफ कंट्रोलर
ओव्हरलोड रिले किंवा फ्यूज वापरले असतात. नंतर सॉफ्ट स्टार्टर आणि सॉफ्ट स्टार्टरचे पार्ट आणि देन मोटर, अशा प्रकारचे कनेक्शन्स याच्यामध्ये केलेलं असतं. म्हणून या ठिकाणी हा एक डायग्राम दिलेला आहे सॉफ्ट स्टार्टरचा. सुरुवातीला याच्यामध्ये मेन MCCB किंवा मेन स्विच किंवा मेन कॉन्ट्रॅक्टर या ठिकाणी सुरुवातीला असतो. मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, त्यानंतर त्यामध्ये F1 म्हणजे फ्युजेस असतात. नंतर पुढे 3 SCR याला जोडलेले आहेत. आणि आपण एक बघतो त्याच्यामध्ये 1/L1, 3/L2 आणि 5/L3 अशा प्रकारचं एक बायपास सर्किट मोटरला जोडलेलं आहे. कारण सुरुवातीला या 3 SCR थ्रू आपण मोटरचं स्टार्टिंग व्होल्टेज कमी करतो आणि व्होल्टेज कमी करून व्होल्टेज कंट्रोल करून आपण मोटर स्मूथली फिरवली जाते. आणि एकदा मोटर स्पीडमध्ये आल्यानंतर मोटर त्याच्या रेटेड स्पीडने फिरते. परंतु या ठिकाणी असलेले हे SCRs अननेसेसरी पॉवर कंजम्पशन करतात. म्हणून प्रोटेक्शन या स्टार्टरपासून केल्यानंतर चालू कंडिशनमध्ये अशा प्रकारचं अननेसेसरी पॉवर कंजम्पशन ह्या SCRमुळे होऊ नये म्हणून ह्या 1/L1, L2 आणि L1, L2, L3 याने आपण काय करतो, हे तिन्ही फेज बायपास करून डायरेक्ट मोटरला देतो, जेणेकरून आपल्याला पॉवर कंजम्पशन होणार नाही. अशा प्रकारचे ह्या स्टार्टरची रचना असते. याच्यामध्ये कॉन्टॅक्टर असतात, सुरुवातीला फ्युजेस असतात. फ्युजेसच्या ऐवजी त्या ठिकाणी MCCB सुद्धा यूज करतात. आणि एक कंट्रोलर सर्किट असतं आणि सेन्सिंगसाठी करंट ट्रान्सफॉर्मर्स यामध्ये यूज केलेले असतात. नंतर या ठिकाणी टाईप्स ऑफ स्टार्टर दिलेले आहेत. एक सिंगल फेज कंट्रोल, 2 फेज कंट्रोल आणि 3 फेज कंट्रोल. मोस्टली आपण 2 प्रकारचे स्टार्टर जास्त बघतो, एक सिंगल फेज कंट्रोल आणि 3 फेज कंट्रोल. त्यापेक्षाही आपण 3 फेज कंट्रोलचा जास्त वापर केला जातो. These devices control all the 3 phases, providing the optimizing in the soft starter control, and these phases control the should be the used for serve the starting situation. हे आपण याच्यापूर्वीच बघितलेलं आहे. म्हणून याच्यामध्ये ह्या सॉफ्ट स्टार्टरचे 3 प्रकार पडतात, सिंगल फेज कंट्रोल, 2 फेज कंट्रोल आणि 3 फेज कंट्रोल. अशा प्रकारच्या 3 फेज कंट्रोलच्या स्टार्टरचा आपण जास्त या ठिकाणी वापर केला जातो. यानंतर आपण त्याचे ॲप्लिकेशन्स सांगितले होते मागच्या वेळेस. पंप्समध्ये, कन्व्हेअर बेल्ट्समध्ये, सेंट्रीफ्युगल, कॉम्प्रेसर, फॅन्स आणि मिक्सर्समध्ये. तर या ठिकाणी ह्या सॉफ्ट स्टार्टरचा जास्त प्रमाणात उपयोग केला जातो. कारण आपल्याला माहिती आहे पंपमध्ये जर त्यामध्ये स्टार्टिंग व्होल्टेज जर जास्त आलं तर त्या मोटरला जर्क होतो आणि जर्क आल्यामुळे त्याचं मेकॅनिकल लॉसेस होतात आणि इलेक्ट्रिकल पण लॉसेस होतात. आणि असे मेकॅनिकल लॉसेस झाल्यामुळे याची जे लाईफ आहे, पंपचं जे लाईफ आहे ते कमी होतं, मोटरचं फाउंडेशनचं जे लाईफ आहे ते कमी होतं. म्हणून मोटर स्मूथली चालू होण्यासाठी आपण मोस्टली वॉटर पंपमध्ये याचा उपयोग केला जातो. कन्व्हेअर बेल्ट्समध्ये या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. कन्व्हेअर बेल्ट्समध्ये बेल्टवरून आपण बराचसा ट्रान्सपोर्टेशन करत असतो आणि ट्रान्सपोर्टेशन करत असताना जर तो सुरुवातीला जर्क जर आला त्या स्टार्टिंगमध्ये तर अशा प्रकारचं त्या बेल्टवरचं एखादं प्रॉडक्ट खाली पडू शकतं आणि त्याचा लॉस होऊ शकतो. म्हणून अशा प्रकारचा कुठलाही जर्क नव्हता, स्मूथली मोटर चालू व्हावी म्हणून कन्व्हेअर बेल्ट्सवरती अशा प्रकारचा हे सॉफ्ट स्टार्टरचा उपयोग केला असतो. सेंट्रीफ्युगल पंप्समध्ये सुद्धा
कुठल्या प्रकारचे मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल लॉसेस होऊ नये म्हणून सेंट्रिफ्युगल पंप्समध्ये सुद्धा याचे यूज केलेले असतात. कॉम्प्रेसरमध्ये सुद्धा याच्यामध्ये उपयोग केलेला असतो. फॅनमध्ये सुद्धा याचा उपयोग केलेला असतो. फॅनमध्ये जर्क येऊ नये, मिक्सरमध्ये उपयोग केलेला असतो. अशा प्रकारच्या याच्यामध्ये जर्क फ्री, कन्व्हेअरमध्ये जर्क फ्री स्टार्टिंगसाठी, जर्क फ्री ब्रेकिंगसाठी, सेंट्रिफ्युगल पंपसाठी वॉटर हॅमरिंग इज अवॉइडेड आणि इन्क्रीज्ड सर्व्हिस लाईफ ऑफ द पाईप. ट्रिगर्स आणि मिक्सरसाठी रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट यामुळे रिड्यूस केला जातो. फॅनमुळे रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द ट्रान्समिशन अँड व्ही बेल्ट. कारण तुम्हाला माहिती आहे बेल्टवरती ज्यावेळेस आपण एखादा बेल्ट असतो तो मोटरला आणि पुलीला जोडलेला असतो, अशा वेळेस स्टार्टिंगला जर जर्कमुळे जर बेल्टवरती काय आला ट्रेस आला तर म्हणून ह्या बेल्टचं काय होतं लाईफ कमी होतं आणि अशा प्रकारचे बेल्ट तुटण्याची शक्यता असते. म्हणून काय करतात सॉफ्ट स्टार्टरचा अशा ठिकाणी मोस्टली उपयोग केला जातो. म्हणून अशा प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स बेनिफिट्स आपल्याला या स्टार्टरचे होतात. याच्याशिवाय वेगवेगळे बेनिफिट्स या स्टार्टरद्वारे होतात. स्मूथ ॲक्सिलरेशन अँड डिॲक्सिलरेशन, व्होल्टेज ऑर करंट इज अप्लाइड द ग्रॅज्युअली and low start current or shorter start times because of the constant current control gives higher torque and motor speed increases. फोर्थ त्याचं बेनिफिट्स आहे इजी ॲडजस्टमेंट ऑफ द स्टार्ट परफॉर्मन्स टू सूट द स्पेसिफिक मोटर अँड लोड. वी कॅन कंट्रोल द प्रिसाइज कन्सिस्टन्स परफॉर्मन्स आणि रिलायबल परफॉर्मन्स या सॉफ्ट स्टार्टरच्यामुळे आपल्याला मिळतो. म्हणून अशा प्रकारचे बेनिफिट्स आपल्याला इतर स्टार्टरपेक्षा यामध्ये मिळतात. म्हणून आपण याच्यापूर्वी आपण हे सॉफ्ट स्टार्टर बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये व्होल्टेज कंट्रोल आणि लॉजिक कंट्रोल अशा प्रकारचे दोन प्रकार हे याच्यामध्ये आपण पॉवर स्विचेस त्याच्यामध्ये वापरतात. आणि पॉवर स्विचेस आर द सॉलिड स्टेट स्विचेस लाईक SCR अँड ट्रायक विथ द नीड टू द फेज कंट्रोल such that they are the applied for the each part of the cycle. म्हणून त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे पद्धती एक यूज करतात. सांगितलं होतं मागच्या वेळेस तुम्हाला का ओपन लूप कंट्रोल आणि क्लोज लूप कंट्रोल. करंट रॅम्प सॉफ्ट स्टार्टर कॅन बी युज्ड फॉर द, जसं तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये मोस्टली जनरेटर सेटसाठी सुद्धा याचा ॲप्लिकेशन उपयोग आपण मोठ्या प्रमाणात केला जातो. त्याच्यानंतरचं दुसरं आपण बघितलं त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर. मागच्या वेळेस आपण पॉवर फॅक्टर कंट्रोलही बघितलं होतं. पॉवर फॅक्टर आपण मेंटेन का ठेवायचा, पॉवर फॅक्टर जर कमी असेल तर काय लॉसेस होतात, कुठल्या प्रकारचे लॉसेस होतात आणि असे लॉसेसमुळे आपल्याला अननेसेसरी एनर्जी कन्झम्पशन होतं, बिलामध्ये वाढ होते आणि म्हणून आपण पॉवर फॅक्टर कंट्रोल ठेवणं गरजेचं आहे. म्हणून अशा प्रकारचे APFC ऑटोमॅटिक पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर कंझ्युमरच्या प्रीमायसेसमध्ये बसवलेले असतात आणि प्रीमायसेसमध्ये बसून पॉवर फॅक्टर मेंटेन ठेवला जातो. म्हणजे त्याची हायेस्ट पॉवर फॅक्टर 1 असते. 0.99 पर्यंत पॉवर फॅक्टर मेंटेन करून त्यावरती मिळणारा इन्सेंटिव्ह सप्लाय कंपनीकडनं ह्या कंझ्युमरला बेनिफिट्स घेता येतो. म्हणून आता आपण आज बघतोय परत ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर. तर स्टार डेल्टा स्टार्टरमध्ये आपण याच्यापूर्वी स्टार्टरचे प्रकार पाडले. ड्युअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर. स्टार डेल्टा स्टार्टरमध्ये हँड ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमॅटिक, सेमी ऑटोमॅटिक, ॲटो ट्रान्सफॉर्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टन्स स्टार्टर अशा प्रकारचे स्टार्टर आपण यापूर्वी बघितलेले आहेत. तर या ठिकाणी आपण बघतोय एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंटमध्ये स्टार डेल्टा स्टार्टर आणि स्टार डेल्टा स्टार्टर मोस्टली आपण 5 HP जास्त HPच्या मोटरला यूज करतो. बिकॉज धिस मोटर हॅज बीन टेकन द हायर करंट मीन्स 5 to 7 times ॲट द नॉर्मल करंट and that's why more current drawn by the through the winding and it can be burned the winding to the due to the higher current.
So it is needful that this higher current to reduce and to start the motor and use this starter means स्टार डेल्टा स्टार्टर. म्हणून स्टार डेल्टा स्टार्टरच्या द्वारे आपण अशा प्रकारचे हे स्टार्टिंग करंट कमी करून 10 HP पेक्षा जास्त मोटर्स आपण चालू करतो. म्हणून त्याच्यामधलं रिलेशन्स तुम्हाला माहीत पाहिजे पहिलं. म्हणून आपण रिलेशन या ठिकाणी दाखवलं होतं. स्टार डेल्टा कनेक्शनमध्ये, स्टार कनेक्शनमध्ये आणि डेल्टा कनेक्शनमध्ये. स्टार कनेक्शनमध्ये लाईन करंट बरोबर फेज करंट असतो. लाईन व्होल्टेज बरोबर √3 फेज व्होल्टेज असतं. म्हणजे लाईन व्होल्टेजच्या वर्गमूळ 3 पटीनं फेज व्होल्टेज असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी मी सांगितलेलं आहे, जर 400 लाईन व्होल्टेज असेल तर आपल्याला √3ची किंमत 1.732 आणि म्हणून 230 व्होल्ट हे फेज व्होल्टेज असतं. म्हणून स्टार्टिंगला व्होल्टेज कमी होतं आणि व्होल्टेज कमी होऊन आपल्याला मोटर आपलं स्टार्टिंगला कमी करता येते. म्हणून सुरुवातीला मोटर आपण स्टारमध्ये चालू करतो आणि नंतर ती एक नियर अबाउट द 75% स्पीडमध्ये आल्यानंतर आपण तिला डेल्टामध्ये करून फुल व्होल्टेजनी आपण ती मोटर चालवली जाते. म्हणून डेल्टा कनेक्शनमध्ये लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज हे सारखंच असतं आणि लाईन करंट हा वर्गमूळ 3 पटीनं फेज करंट हा कमी असतो डेल्टा कनेक्शनमध्ये. म्हणून प्रत्येक फेजचा करंट वेगवेगळा असतो डेल्टा कनेक्शनमध्ये आणि व्होल्टेज मात्र सारखंच असतं. त्या उलट स्टार कनेक्शनमध्ये लाईन करंट आणि फेज करंट हा सारखाच असतो, मात्र प्रत्येक फेजचं व्होल्टेज हे लाईन व्होल्टेजच्या वर्गमूळ 3 पटीनं कसं असतं, जास्त असतं. अशा प्रकारचं या ठिकाणी सर्किट डायग्राम दिलेलं आहे. स्टार डेल्टा कनेक्शनमध्ये सुरुवातीला RYB 3 फेज असतात. त्या 3 फेजमध्ये नंतर MCCB, आता पूर्वी याच्या ठिकाणी ICTP NL स्विच किंवा ICTP स्विच, आयर्न क्लॅड ट्रिपल पोल स्विच असणारा स्विच त्या ठिकाणी वापरायचे. त्याला आपण मेन स्विच असं म्हणायचो. आता मेन स्विचच्या ऐवजी या ठिकाणी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स म्हणजे MCCB बसवतात. त्यानंतर थर्मल ओव्हरलोड रिले असतो, OLC असतात, त्यालाच OLC म्हणतात किंवा थर्मल ओव्हरलोड रिले असंही म्हणतात. आणि खाली 3 कॉन्टॅक्टर दिसले आहेत, K1, K2 आणि K3. K1 कॉन्टॅक्टर हा मेन कॉन्टॅक्टर असतो. हा कॉन्टॅक्टर जस्ट सर्किट ब्रेक मेक अँड ब्रेकसाठी हा कॉन्टॅक्टर असतो. आणि त्यानंतर डेल्टा कॉन्टॅक्टर असतो आणि नंतर स्टार कॉन्टॅक्टर असतो. तर अशा प्रकारचे डेल्टा आणि स्टार असे 6 मोटरचे वाइंडिंगला आपण ह्या स्टार कनेक्शनचे किंवा डेल्टा कनेक्शनचे 6 टर्मिनल आपण या स्टार्टरच्या माध्यमातून कनेक्ट केले जातात. सुरुवातीला मोटर स्टारमध्ये केली जाते, म्हणजेच वरती या ठिकाणी स्टार कनेक्शनमध्ये दाखवलेलं आहे. सुरुवातीचे 1, 2, 3 हे एकत्रित जॉईन करून हा स्टार पॉईंट केलेला आहे आणि फक्त खाली आपल्याला हे 3 फेस ह्या मोटरला मिळतात. त्याचप्रमाणे मोटर स्पीडमध्ये आल्यानंतर ऑटोमॅटिक स्टार्टरमध्ये ते टायमरच्या सहाय्याने डेल्टामध्ये जाते आणि डेल्टामध्ये जाऊन मोटर फुल व्होल्टेजवरती म्हणजे लाईन व्होल्टेज बरोबर फेज व्होल्टेज याप्रमाणे पूर्ण व्होल्टेज मिळून मोटर सुरळीत चालू राहते. यामध्ये एक NVC कॉईल असते. अशा प्रकारची NVC कॉईल यामधून 2 फेजवरती कनेक्शन याचं केलेलं असतं आणि त्यासाठी सिंगल फेजिंगसाठी याचा उपयोगसुद्धा केला जातो. यामध्ये जर मोटर ओव्हरलोड झाली तर अशा प्रकारचा थर्मल ओव्हरलोड रिले ओपन होऊन मोटरला मिळणारा सप्लाय बंद होतो आणि मोटर ओव्हरलोडपासून बचाव होतो. किंवा मोटर ओव्हरलोड होऊन हीट झाली तरीसुद्धा थर्मल ओव्हरलोड रिले ओपन होतो आणि मोटरचं हायर टेम्परेचरपासून प्रोटेक्शन त्याला आपल्याला स्टार्टरपासून मिळतं. अशा प्रकारची रचना ह्या स्टार डेल्टा स्टार्टरमध्ये केलेली असते आणि म्हणून स्टार डेल्टाच्या सहाय्याने स्टार्टिंग करंट कमी केला जातो. स्टार्टिंग करंट कमी केल्यामुळे पॉवर लॉसेससुद्धा कमी होतात आणि पॉवर लॉसेस कमी झाल्यामुळे मोटरचे होणारे लॉसेस कमी होतात आणि म्हणून आपल्या या ठिकाणी एनर्जी कॉन्झर्वेशन या स्टार्टरच्या माध्यमातून केलं जातं. याच्याशिवाय यामध्ये स्टार डेल्टाचे ॲडव्हान्टेज त्याचे लो प्राईस आहे. देर आर नो लिमिट्स टू द नंबर ऑफ द टाइम्स दे कॅन ऑपरेटेड अँड द कॉम्पोनंट रिक्वायर्ड व्हेरी लिटल स्पेस, त्याला जागा कमी लागते आणि स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड टू अप्रॉक्सिमेटली 1/3. आणि म्हणून ह्या सगळ्या फायद्यामुळे मोस्टली बऱ्याचशा ठिकाणी
स्टार डेल्टा स्टार्टरचा सुद्धा वापर केला जातो, उपयोग केला जातो. म्हणून हे एक आपल्याला एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट म्हणून एनर्जी कॉन्झर्वेशनसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. म्हणून आज आपण या ठिकाणी सॉफ्ट स्टार्टर आणि ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर हे एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंटविषयी आपण माहिती बघितली. यानंतर आपण पुढच्या पाठामध्ये, पुढच्या क्लासमध्ये, नेक्स्ट लेक्चर we will learn the variable frequency drives, and this also is the most important equipment which are associated to the induction motors in industries and conserve the energy through the VFDs, means variable frequency drive. And the future is ours, but we need energy to get there. Thank you.